Congratulations to your great achievement. थैंक यू अच्छा तेणु आम पिला बहुत संख्यक क्वेश्चन करते जे कि जड़े सक्सेस पाइला तेणु आम गोटे गोटे क्वेश्चन पचार तेणु प्रथम क्वेश्चन रमती लगुच ओडिशा पुलिस एसआई सिक्योर बा फाइनाली सिलेक्ट होला परे भल तो लगुच कहीं बहुत दिन स्वप्न थिला ऑब्वियसली बहुत भल लगुच अच्छा केबेटू गोटे एम थिला जे हाँ ओडिशा पुलिस रे जॉब करी से एसआई हो कि एनी अदर पोस्ट हो कि जो डिफेंस बा ओडिशा पुलिस रे पर्टिकुलरली केबे लक्ष्य थिला जॉब करिवार केबेठू तो मोर तो मैट्रिक परे परे हम गाँव जने भाई ओडिशा पुलिस कांस्टेबल पाइथिले तो सेबेठू एम थिला जे हाँ वर्दी ओडिशा पुलिस रो खाकी पिंदी बोली ड्रीम थिला लागिथिला अच्छा तारे केवल ओडिशा पुलिस ना और किसी हमर जो जंती डिफेंस अछि सेंट्रल लेवल आर्मी नेवी ता पे किसी लक्ष्य थिला सब टोटल डिफेंस लवर कहले भी चढ़िबो अच्छा अच्छा ठीक है बहुत भल कथा नेक्स्ट सब पिलांकर जोटा मेन जानिया चाहछन जे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी काना ओडिशा एसआई गोटे भल चाकरी ग्रुप रे जाउची जहा पई कि प्रिपरेशन टा टिके रिटिन मेन दिन सोसाइटी रिटिन पई बहुत पिला पढ़ापढ़ी पई टिके चिंता थांती तापर को आसीबा प्रथम रहइबो कोन थिला प्रिपरेशन स्ट्रेटजी केमती कोन रिटिन को फास्ट हैंडल पई केमती को माइंडसेट थिला रिटिन पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु कहबी जे सिलेबस को जानो फर्स्ट नो योर सिलेबस माने एमती नो जे जस्ट एमती सिलेबस थोड़ा देखि देले हां एया अछि मन नहीं सिलेबस थोरली जानि माने ओडिया अछि ओडिया रो को पार्ट अछि आ को पार्ट रो प्रीवियस रो देखि जे केते मार्क अछि क्वेश्चन माने पूरा माइंड रे सेट कर देबे बेटा मु अच्छा देन पर्टिकुलरली फर्स्ट आम सिलेबस देखिए दुईटा पेपर रोचे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 रे ओडिया और इंग्लिश अच्छी पेपर 2 रे जीएस अच्छी फर्स्ट पेपर 1 कथा कथा हबा ओडिया और इंग्लिश जोटा कि लिटरेचर लैंग्वेज कथा कहि परिबा पर्टिकुलरली ओडिया पे जने केमति प्रिपेयर करे दरकार और इंग्लिश पे केम जने प्रिपरेशन करबा आवश्यक ओडिया ओडिया इंग्लिश हला एक्चुअली पेपर 1 जो एसआई रो अछि कहले मार्क बेसिस माने पिलांकर स्कोर हाई रहइबो जोटा कि ताको इजी हबो अच्छा ओडिया ओडिया रे नॉर्मल स्ट्रेटजी थिला 8 9 10 क्लास बुक पढिया पे अच्छा ताई तो मार्केट मिल जाउची सारस्वत बुक समझ जानिथिबे अच्छा प्रैक्टिस पे सैलून सेट सैलून मु फॉलो करथि सैलून बाकी कहि परिनी के को फॉलो करे बट मु सैलून नो प्रैक्टिस सेट किनिथिली जे थिला एमसीक्यू के बेस्ट थिला सब ऑल चैप्टर रो अच्छा ठीक अछि इंग्लिश इंग्लिश पे केमति को जने पढ़िया दरकार इंग्लिश पे को बुक लिस्ट भलो रहउची पर्टिकुलरली एसआई कथा जदी कहबा एसआई पे सेम स्टैंडर्ड 8 9 स्टैंडर्ड नो ओडिया मीडियम 8 9 10 बुक को फॉलो करे जदी बेसिक क्लियर अछि त नीतू सिंह के एसपी बक्सी फॉलो कर परियो मु दीटा फॉलो करथि अच्छा ना नीतू सिंह रो ग्रामर भलो अछि और एसपी बक्सी रो वोकाब जोटा कि एसआई रे मैक्सिमम क्वेश्चन वोकाब एसपी बक्सी रे अच्छा हां वोकाब भी रहउछ 10% कान दीटा पैसेज ला पर वोकाब प्रैक्टिस पई किरण रो आछि प्रैक्टिस तो फॉलो कर परियो अच्छा नेक्स्ट यदि कहबा सेकंड पेपर आसीबा जीएस जोटा कि 200 मार्क रो जीएस दो क्वेश्चन सो मिक्सिंग अछि हम जनरल जीके रहउछि अरिथमेटिक अछि रीजनिंग अछि कंप्यूटर अछि हमें वन बाय वन देखिबा फर्स्ट यदि जीके कथा कहबा जीके भी गोटे असंति भंडार बा गोटे समुद्र सदृश कहि परिबा तारे आपनकर पॉलिटी रहउछि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक बहुत रहउछि फर्स्ट जीएस जीएस पई केमति को स्टडी थिला और जीएस को केमति जने पढ़ा पढ़ी करथले से विषय कहबे जीएस लागे नहीं नॉर्मल जीएस लगी मु मनोहर पांडे बॉय फॉलो करथि जीएस लगी नॉर्मल जीएस को थोरोली पढ़ियर अछि अच्छा अच्छा तो थोरोली डेट जाने अछि आ एसआई जीएस एते भी हार्ड आछन बट ये डेट न जाने तो तक डिफिकल्ट हो अच्छा आ करंट अफेयर बहुत इंपोर्टेंट पेपर है अच्छा निश्चित जो जीएस जो टॉपिक कहले मु अब से टॉपिक भितर को टॉपिक अधिक देखिया दरकार को टॉपिक कम देखिया एमती किछि ना सब टॉपिक समान देखिया एथर तो परीक्षा पैटर्न चेंज होइला सबथर जे 100 100 100 कोटा क्वेश्चन आइला अच्छा और जे पॉलिटी ओटे बेसी बहुत होची अच्छा पॉलिटी के बेसी फोकस करिया आवश्यक है तो अराउंड एथर तो 120 क्वेश्चन अराउंड 42 45 क्वेश्चन आइला पॉलिटी रो अच्छा नेक्स्ट देखिबा जदी अरिथमेटिक आसीबा अरिथमेटिक रो अप्रोक्सीमेटली 30 40 क्वेश्चन रहउची डेफिनेटली हाँ अरिथमेटिक की केमती कोन माने प्रैक्टिस टाइम कंज्यूमिंग तेणु ता पई कोन किछि केमती जने पढ़ी परियो स्ट्रेटजी कोन थिला नॉर्मली अरिथमेटिक लगी एमती डेली 2 to 3 आवर्स दरकार प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस तो किछि हबोनी बाकी जार मैथ स्ट्रांग अछि
ତ ସେ 2 to 3 hours ଦେଇପାରିବ, ଯାହାର ୱିକ୍ ଅଛି ତ ସେଠି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟାଏ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇକି ଟାଇମ ବି ସେଭ୍ କରିବ, ମାର୍କ ବି ବଢେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଯେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ବୁକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କୋଉଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା ବୁକ୍? ମୋ ମତରେ ତ ବୁକ୍, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବୁକ୍ ହିଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଚ୍ଛା ତ ଦେଖିବେ କି ଅଦରୱାଇଜ ଯାହାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସୱାଇଜେଡ୍ ଯାହାର ବି ସେ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାକି ମନା କରୁନି ଅନଲାଇନରେ ଦେଖିବା କଥା, ବାକି ମୁଁ ତ ବୁକ୍ ନିଜେ ଫଲୋ କରିଥିଲି, ସେଟା ମୁଁ ବୁକ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ଆସିବ ରିଜନିଂ ବି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 30-14 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ରିଜନିଂ ପାଇଁ କିଛି ବୁକ୍ ପ୍ରିଫର କରିବା ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲେ ବେଟର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଥିଲେ? ରିଜନିଂ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଥ୍ ଅନର୍ସ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଆମେ ରିଜନିଂ ଶିଖା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ବାକି ମୁଁ ରିଜନିଂ ମୋତେ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିନଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ବେଷ୍ଟ ରିଜନିଂ ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା, ରିଜନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଜଣେ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବ ନା? ୟୁଟ୍ୟୁବ ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଜିଏସ୍ର ପାର୍ଟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନର୍ମାଲ ମୁଁ ବୁକ୍ରେ ଫଲୋ କରିଥିଲି, ଆଉ ଇ ଜେନିଥ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ MCQ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଇ ଜେନିଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଇଥିରେ ଆମର ଏଇ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସେଟା ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ତ ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଥିରେ ମାନେ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ବି SIR ବହୁତ କଭର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଓଭରାଲି କହିବା ଆପଣ ଜିଏସ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ମନୋହର ପାଣ୍ଡେ ସେମିତି, ଆଉ ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ବୁକ୍ ପ୍ରିଫର କରିବା ଉଚିତ ହେବ? ଆରିଥମେଟିକ୍ ମୁଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ରାକେଶ ଯାଦବ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ବିଗିନର ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ବେଷ୍ଟ ହବ ଆମର ଆସୁଛି M ଟାଇରର କ୍ୱିକର ମ୍ୟାଥ୍। ଆଚ୍ଛା, ବେଷ୍ଟ ରହିବ ମୋ ଜାଗାରେ, ତାଠୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବେସିକ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସର୍ଟକଟ୍। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଭଲ ବୁକ୍ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଅଛି ବହି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ SI 24 ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 700 ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଗନର ବା ଯିଏ କିଛି ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବା ଅଧିକା ସମୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିଲେ ବା କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ SI ରିଟିନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ? ତାକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଦେଖ, ସେମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ ନା ଆଭରେଜ ଦେଖ ଯଦି, ଆଉ ସେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବାକି ନର୍ମାଲ ଯଦି ଜଣେ 8 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଦେବ ନା, ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ମିନିମମ୍ 7-8 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି SI ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କଲେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁମାନେ ବି SI 24 ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସିଲାବସ୍ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ସେମାନେ ଆଗେ ବା GS ପର୍ସନ ଓଡ଼ିଆ ହଉ କାହାକୁ ଆଗେ କଭର କରିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ପଛରେ କଭର କରିବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ କୁଇକଲି ଟିକେ କହିବେ? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପେପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଲିମିଟେଡ୍ ବି, କାହିଁକିନା ତା ବାହାରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ହାଇ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା ସୁବିଧା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଇଗଲା କି ରିଜନିଂ ହେଇଗଲା, ତ ଡେଲି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ହେବନି। ଆଉ ଜିକେ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ତମର ଡେଲି ପାଣି ପିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିନେ ଭୁଲିଯିବ ପୁଣି ମୂଳରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ GS ଆରିଥମେଟିକ୍, ତେଣୁ ଆଦେହରେ ଜଣେ 24 ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ବା ନ୍ୟୁ ଆସାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସ୍କୋରିଂ ପାର୍ଟ କେଉଁଟା ହେଇପାରୁଛି? ସ୍କୋରିଂ ପାର୍ଟ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଯିବି, ତ ସ୍କୋରିଂ ପାଇଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପେପର 1 ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଯୋଉଟା କି ପିଲା ଆରାମସେ 70 to 80 ରଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେପଟ ପେପର 2ରେ ବି କ'ଣ ଜିକେ ପାର୍ଟ କହିପାରିବେନି, ସେଟା ତ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, କନଫ୍ୟୁଜନ କରେ। କୋଉଠୁ ଆସିବ ବି କେହି କହିପାରିବେନି, ହଁ ଜିକେ ଏଉଠୁ ଆସିବ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ସେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିବାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ,
ଦେନ୍ ମ୍ୟାଥ କହିହବ, ମ୍ୟାଥ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏତିକି ଆସୁଛି, ମ୍ୟାଥ ବି କରିହବ। ବାକି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପେପର ୱାନ୍ ଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଯେତେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ରହିଛି ନର୍ମାଲି ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଫିଜିକାଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ତ ଆପଣ ରେଟିନା ଦେଇ ଦେଖିବେ। ନର୍ମାଲି ଯେ ଫିଜିକାଲ ବିଲକୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍? ମିନିମମ୍ ତ ଏଥର ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରେଇଲା, ଆମକୁ ତ 4 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା 21 ତାରିଖରେ ଇଭିନିଂ ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ଇଭିନିଂ ମିନ୍ସ ରାତି 9ଟାରେ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟ, ଆଉ 26 ତାରିଖରେ ଫିଜିକାଲ ଥିଲା। ଟପ୍ ତ ଥିଲା ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ପସିବୁଲ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ମାଗୁଛି 1600 ମିଟରକୁ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ତ ଜଣେ ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ 15 ଦିନ ନା 20 ଦିନ ନା ମାସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ? ନାଇଁ ଏତେ 15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। 15 ଦିନରେ ଜଣେ ଆରାମ ସେ 1600 ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ SI 24ର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଦ ବା ଟିପ୍ସ କ'ଣ ରହିବ? ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ରହିବ ଯେ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି କିଏ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା କରପ୍ସନ୍ ଆକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ରିଟିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଡେଫିନେଟଲି, କାହିଁକିନା 24 SIରେ ରିଟିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ରିଟିନ୍ କାହିଁକିନା ଏଥର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ 7 ଟାଇମ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଡାକିବନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପିଲା ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ହାଇ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ପିଓର SI ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିବ ନା ତା ପକ୍ଷେ ଟିକେ ଟପ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଓନ୍ଲି ଲିମିଟେଡ୍ ସିଲାବସରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତାକୁ ରିଟିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରୁ, ଫିଜିକାଲ ଲାଗି ସମୟ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଲାଗି ସମୟ ମିଳିବ, ଫିଜିକାଲରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ବେଶୀ ପିଲା କଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ମେନଲି ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ସେମାନେ ରିଟିନ୍ ରଖିବେ, ଦେନ୍ ରିଟିନ୍ ପରେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ଏଇଆ ତ? ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାଲି ହଲ୍ ତ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି 700 ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ରିଟିନ୍ ପରେ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।